خصوصی نشریات میں پھر سے خوش آمدید. بڑی عید کی بڑی خوشیاں ہم آپ کے ساتھ منا رہے ہیں. پہلا دن بھی آپ کے ساتھ انجوائے کیا ہم نے. زبردست عید رہی. ہم نے قربانی کی, گوشت کھایا, گوشت بنایا, اور یسرا تو باہر جو ہے وہ کافی ساری جو ہے وہ باربیکیو بناتی رہیں, کھلاتی رہیں. اور آج کا دن بھی ایسا ہی گزرا. کچھ چیزیں انہوں نے جلا دی تھیں تھوڑی تھوڑی نا, لیکن اوورآل جو ہے وہ ٹھیک رہا کام نا. تو آپ نے بھی میرا خیال ہے کافی انجوائے کیا ہوگا. آج ویسے آفیشیلی جو دوسرا دن ہوتا ہے وہ سسرال تابے دار شوروں کی طرح جو ہے سسرال کا رخ کرتے ہیں, اور گوشت کے پیکٹ بھی ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو ہے آج کا دن تقریباً ایسے ہی منایا گیا ہے. تو تیسرا دن کیسے منائیں گے آپ کو بتائیں گے, لیکن بازبان شاعر بتائیں گے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو آج اس وقت اس سیگمنٹ میں جو مہمان موجود ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کروا دوں. ویسے تو یہ صاحبان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہوتے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, لیکن پھر بھی میں آپ کو تعارف کروا دوں. میرے ساتھ پہلے مہمان پروفیسر نسیم شاہد صاحب موجود ہیں. پروفیسر صاحب عید کی بہت مبارک ہو. آپ کو خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. آپ کے دعوت سے لگ رہا ہے کہ عید اچھی گزری. کل میں نے آپ کے پروگرام دیکھے بڑے اچھے. اچھا, پہلا دن آپ نے گزارا. بس کیا کریں سر, یہ مجبوری بھی ہے اور تقاضا بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, دونوں کام. یہ تو زبردستی کا بھی دستور ہے. ویسے میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا. ابھی آپ نے کہا کہ دوسرا دن جو ہوتا ہے نا وہ سسرال کا ہوتا ہے. اور جن کے سسرال ہی دوسرے شہروں میں وہ کہاں جاتے ہوں گے شوہر؟ ان کی بچت ہو جاتی ہے. یہ اچھا ہو گیا. اچھا اچھا, ان کی بچت ہو جاتی ہے. یہ ایک پہلو ہے. وہ پھر کیا کرتے, وہ جو ہے نا بیوی کو روانہ کر دیتے ہیں عید سے 2-4 دن پہلے. ان کی عید اس طرح ہو جاتی ہے. آزادی, عید آزادی مناتے ہیں. دوسرے مہمان پرویز منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شاعر ہیں, دور سے آئے ہیں. آپ کی بھی لیا سے, آپ کی عید بھی میرا خیال ہے اچھی گزر رہی ہے نہیں؟ بیگم سے تھان دھونے گزری ہے بھائی جان. شکر ہے تو اچھی گزری ہے. شکر ہے تو سانے کے دے حقیقت گال ہے آج بچت آ گئی ہے. ویسے جو اس عید پہ نا دوسرا آپ کے لیے بھی انفارمیشن ہوگی کہ جو مرد حضرات ہیں نا بیچارے, وہ جانور خریدنے, اس کی قربانی کرنے, گوشت بانٹنے میں جانور کے ساتھ جانور ہی ہوتے ہیں, قصائی کو ڈھونڈنے میں تقریباً جو ہے نا وہی داران پوری تھان ہونے گزری ہے. سا کو کوئی پتہ نہیں. بکراؤں میں ذبح کل ایسا کیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بعد ہی پتہ لگے ہم سایہ دائے اللہ علیہ پیا پڑے گا ہائی بکرا نا. تیسرے مہمان عباس ملک صاحب اس خطے کے شاعر ہیں جی, بڑی شہرت رکھتے ہیں. ملک صاحب آپ کو بھی عید کی بہت مبارک. صحیح, بڑی مہربانی. تو آپ کو مبارک, بلکہ سارے سننے بہن بھراؤں کو مبارک ہو. عید الاضحیٰ کی خوشیاں منائی دیتے ہیں. دوسرا ڈی صحیح یقیناً انہیں شاید صاحب جی نے گال کی ہے. مصروفیت ہوتی ہے تو ہے سسرال جیسے دو سسرال ہوں گی, مصروفیت زیادہ ہوں گی. وہ تو زیادہ مصروف ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو پھر بڑھتا جائے گا کام. 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں. اچھا چلو ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. پروفیسر سسرالیوں میں برکت ڈالے زیادہ. کیسے عید کیسے گزارتے ہیں پروفیسر صاحب آپ, کیا روٹین ہوتی ہے عید کا؟ دیکھیں جی بخاری صاحب, بات یہ ہے کہ ایک زمانے تھے جب ہم عید گزارتے تھے. ہر عمر کی ایک عید ہوتی ہے. میں اب سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی عید نہیں مناتا اب جیسے ہم مناتے ہیں. کیونکہ آج کو کہاں شمار کرتے ہیں؟ کس کا؟ میں اپنے آپ کو نہیں کرتا, دنیا کرتی ہے میرے بارے میں. اور میں کہنا من اتنے ہی رکھو, کہتے نہیں سائڈ پہ ہو جاؤ. 40 پلس بھی آج کل یہی ہوتا ہے. وہ اصل میں لیکن عید جو ہے نا, یہ جو خاص طور پر عید ہے, وہ چھوٹی عید تو ایک اور ہی سما ہے نا اس کا. اس عید پر ویسے مرد کے بکھیڑے بڑے ہیں بہت. ٹھیک ہے نا, 1 دن 2 دن پہلے کسائی کو فون کر کے یاد کرا کر, وہ جو جانور خرید کے لانا ہے وہ خود ایک بڑا جانور خرید کے لے آئے, پھر اگر 2 دن پہلے لے آئے, پھر اس کے خدمت کر رہے ہیں, اس کی کھانے پینے کا بندوبست کرو جی, اس کا کوئی مسئلہ دیکھو. وہ رات کو بولتا کیوں ہے, ساری نیند خراب کر رہا ہے, اس کو کہیں اور باندھ کے آؤ. 70,000 چیزیں آ جاتی ہیں. صبح جب آپ اٹھتے ہیں, اگر آپ کو نیند آ بھی گئی ہے تو اس نے آدھے گھر کو الٹا کیا ہوتا ہے. وہ چونکہ
बहुत सारे बकरों में खड़ा होता है, तो वो कहता है ये कहाँ आ गया हूँ मैं। अच्छा, फिर कल जो हमने दिन गुजारा, वो कसाई ने पहले तो दिया जी मैं 8 बजे आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, 7:30 हमने नमाज पढ़ी है, 8 बजे करेंगे, 10 बजे फारिग हो जाएंगे। बस फिर उसका इंतजार था जैसे महबूब का इंतजार होता है, वो लंबा ही करता इंतजार में तो फिर को मजा होता है। इसमें तो आप सही कह रहे हैं, कसाई के इंतजार में टेंशन ही टेंशन होती है, फिर गर्मी है, फिर उसने काम करके निकल जाना है, सफाई मैंने करानी है, वो जहाँ उसने किया है सारी चीजें, फिर ओजड़ी किसे देनी है, सीरी किसे देनी है। ये भी अहम मसला है कि जिसको आपने बुलाया हुआ है वो कसाई भी है या नहीं। देखिए ये बुखारी साहब अब इस किस्म के सर्टिफिकेट आप नहीं मांगेंगे। वजह ये है, मैं आपको बताऊं कि अगर ये ब्रायलर मुर्गी ना आती तो आप मुर्गी खा सकते, ये अनाड़ी कसाई ना आते तो अनाड़ी कसाई ना होते तो जितने अब आबादी बढ़ गई है, जितने जानवर कुर्बान होने हैं, कहाँ से आएंगे वो। आप अपने मोहल्ले में देख ले, 2 कसाई बैठे होते हैं, वही बोलते हैं वो कहाँ जाएंगे। अच्छा, उस दिन तो उनकी बड़ी डिमांड होती है, वो जो रजिस्टर्ड सर्टिफाइड कसाई है, क्योंकि बड़ा अच्छा बनाते हैं, वो बड़ा साफ सुथरा बनाते हैं, लेकिन ये है कि लोगों का रोजगार खुल जाता है। अच्छा, फिर हम कई बंदे बड़े वहमी होते हैं, चाह पैदा बनाई होए और पुठ नु जरा देखी की कर रहा हैगा, और यार ये की कर रहेगा गोल बोटी नो विच ਉਹ ਛੱਡ ਪਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਜਾ, ਵੰਡਣਾ ਹੀ है ना, चलो गोश्त ही होगा ना। अच्छा, फिर वो कसाई भी यही करता है, उसने 2-3 किलो का पीस एक साइड पे रखा होता है, वो अपने लिए पावे तो मूड़ी देने नहीं कहना, हलवी होती, कपावे भी होते। अच्छा, ये इस हवाले से ये बहुत बड़ा एक फेस्टिवल भी है। देखो ना कितने लोगों को गोश्त मिल जाता है, कितने लोग रोज गोश्त मिल जाता है, गोश्त मिल जाता है जिन्होंने साल भर नहीं खाया होता। 2,500-3,000 रुपए किलो कौन खाएगा, कौन गरीब का कहाँ खाएगा। वो मुर्गी का 550 किलो हो जाए तो वो उसको वो हो जाता है बुखार के, यार इतना महंगा हो गया। तो ये उनको भी, और ये बांटना भी चाहिए। ये फ्रिज और ये जो आ गए हैं ना दूसरे चीजें, डीप फ्रीजर, अच्छा, ये वो जो 3 हिस्सों वाला मामला है, वो जरूरी तो नहीं है कि जी आप ये एक हिस्सा घर में रखें, एक रिश्तेदार, अगर आप तीनों बांट दें तो कोई मजायका नहीं है। बांटने में देखें कोई वो हर्ज नहीं है, लेकिन रोकने में हर्ज है कि अगर आप उनका हिस्सा रोक रहे हैं तो बांटने में तो आपकी सखावत है। आपने बिलफट 3 बकरे किए हैं, ठीक है, 1 बकरे का कुछ गोश्त अपने लिए रख लें, बाकी सारा बांट दें। अगर वो जो उस हिस्से के मुताबिक तो पूरा 1 बकरे का गोश्त, 1 बकरे का गोश्त आपका बनता है, लेकिन अगर उसमें से भी आप सारा बांट दें तो क्या खा भी नहीं सकते। ये आप देखेंगे, ये हमारी एक सिर्फ हिर्स होती है, अदरवाइज देखें दूसरे तीसरे दिन ना उस गोश्त से ना हमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। यार कोई दाल पका, कोई सब्जी पका, और बहुत हो गया गोश्त खा के, तो इसलिए हमें ये आज भी इस वक्त ना दिल कर रहा है कोई दाल खाई जाए, ऐसे ही ना। हाँ प्रोफेसर साहब, आपने बर्तन धोने और एक बकरा ज़िबा करने के अलावा और क्या किया इन 2 दिनों में? भाई जान सीधी सी गाल है, बर्तन धोंदे साकू में 30 साल थी गए। आज पहली ईद नहीं साडे दुख कोई समझेंदे, तुसा हर पॉइंट ते तुसा सारी जिंदगी चैनल ते रहे हुए ते हर ये भी कभी सोचे कि 4 दीवार कितना जुल्म थींदा पे, पहले तुसा दसो ये रण मुरीदा ते जितना जुल्म थींदा पे, 4 दीवारी खामोश जुल्म थींदा पे, जेको तंजीम बनाया आपको अपनी अलग, फिर यही हाल है। सही है, साडा तो वो लोग है कि ऐसा अपना दुख कहीं गुनाह से नहीं सकते। साइड नाल कितनी ना बुखारी साहब, मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ, मैं वाहिद दलेर बंदा वेख्या है जेड़ा ऐलान कह रहे हैं मैं जान हो रही हूं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिर मलिक साहब आप भी इन्हीं की सफ में आते हैं या अलग? मैं तो सफ नहीं होगा, लेकिन एक मेरा अपना रवैया है मुझे। अच्छा, गुजारिश तो कहते पियो ईद दे और तक जेड़ी यानी एक कसाई होंदे ना, उनदे पिछू भी 25 दे शागिर्द होंदे, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜਾ ਚਲੇਂਦੇ, ਚਮੜੇ को ਟੱਕ ਨਾ ਆਵੇ, वो चमड़ा जरा गल वैसी खत्म थी, खाल को टक लग जाए। अच्छा, ये तो एक नहीं कुछ 4-5 टक लगा के निकल जाते हैं। बिल्कुल नहीं, वो सिकंदर अननोन बंदे जने तो ये करें सिर दिहाड़ी ला बाहर होने ओ ये चल। लेकिन मैं एक टक लेना पे टक के ब्रेक दा। हां, ब्रेक ठीक है, बाहर चल के ये बड़ा जरूरी था। हमारे साथ रहिएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खुशियाँ, बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ आप डेफिनेटली सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और बच्चों के साथ ये ईद तो और भी ज़्यादा, इस ईद का मज़ा तो बाला हो जाता है। ये जब बड़ी बड़ी खुशियाँ कौन कौन सी हैं? सर बड़ी बड़ी खुशियाँ ये होती हैं कि जब जानवर घर में आता है, बच्चे लेके उसे घूमते हैं, बड़ा जानवर होगा तो बड़ी खुशी होगी। और सर फिर वो एक रील्स और वो जो आता है कंटेंट, वो भी सामने आता है कि किस तरह से जानवर भाग जाते हैं। और कराची में भी खास कर दिखाते हैं कि कुछ अर्सा पहले जानवर आ जाते हैं क्रेन के थ्रू ऊपर, जब वो एक गहमा अच्छा, गहमी नई वीडियोस आती हैं हर ईद पे ना? हाँ। क्यों जी प्रोफेसर, जबरदस्त किस्म की वीडियोस होती हैं। एक वीडियो अब चल रही है और उस पर कैप्शन उन्होंने लगाया है, 2 बैल जो हैं वो मोटरसाइकिल चुरा कर ले गए। वो मोटरसाइकिल के साथ बांधे हुए थे, वो भाग पड़े, अब मोटरसाइकिल पीछे जा रही है, बंदे पीछे जा। कराची में एक नई किस्म की डकैती वो कह रहे हैं, अच्छा, बैलों ने फरमाई। अच्छा, वैसे हादसात भी बड़े होते हैं, ख्याल करना चाहिए। जो बड़े जानवर हैं, बड़े जानवर का तो संभालना जो है ना, वो वाकई मायने रखता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि बड़ी ईद में बड़ी बड़ी खुशियाँ मौजूद बड़ी हैं। बड़ी खुशियाँ होती हैं। अच्छा, आप अगर जो आपने अपना सर्टिफिकेट खुद ही डिक्लेयर किया है, उसके तहत तो फिर किचन में भी काफ़ी वक्त गुजारते होंगे आप? अलहमदुलिल्लाह सारा किचन देहात में है का ना, इवें खाली में सादा चूल्हा बना है हाँ। ते उहदे विच मिसाल ऐसा अपने मिजाज के मुताबिक कल गोश्त पकाए ठीक है। ते तकरीबन फ्रिज च रखे से, बस हुण सीधी गाल है। हाँ। वरताया घट ही से कल कुर्बानी दा। अच्छा, माशाल्लाह। लोगों को फतवे देते से कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वे हो जाएगा। आप बस सास साले सालियां काल दे सारी घर टिके पर। अच्छा, हाँ, ते कलाम सुना ले, हाँ, अपना बड़ा दुख सुना दे। इरशाद सर, इरशाद। ईद दी निहारे साडा ए मयारे रम साडी बाजार है। शॉपिंग करने खाली शॉपिंग नहीं मुकी ना, ईद वाली दिहाड़ी ईद दी निहारे साडा ए मयारे रम साडी बाजार है। बकरे दी कुर्बानी अज है थीवणी, बालां दे हर गल अज है मनीवणी। उन्नू बाला साडे कोल बोतल जो पीवणी, सोहनी गानी बकरे दी बकरा तैयार है। वाह, ये साडा मयार है। बकरे खुनाल मैं लई वदा हां, इको हर झा मैं धुकई वदा हां। टोके ते छुरियां भी चई वदा हां, असल गुलेंदा मैं कसई वदा हां। बकरा भी मैं वांगू वडा फनकार है। क्या बात, ये साडा मयार है। बकरा मेरा बामा करेंदा है, रन दी मन में को टकरा मरेंदा है। कहे कहे वेले में को गजला सुनेदा है, कहे वेले रुवेंदा ते कहे वेले खिलेंदा है। वाजे दियां सारियां बहरा भी दसेंदा है, दोल दे लाड़े उते बाला को नचवेंदा है। बकरा या कोई वड्डा गुलकार है। ये सारा मयार। वडियां वंडियां की तुम गोश्त तैयार है, गोश्त खासत मेरे सारे रिश्तेदार है। पावे चा गया इस मेला कुंभारे, ओझरी दा वैरी है रब्बा लुहारे। गोश्त साडा होसी गरीबां तो दूर है, उम्मीद है कुर्बानी थी सी मंजूर। ऐसे उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। अच्छा, ये प्रोफेसर रुदाद सुनाइए मेरे ख्याल में। नहीं, मैं एक और चीज़ समझ रहा हूँ। ये जो मौलाना है ना, ये टोटल पैगाम दे रहे हैं अपनी अहलिया को कि मैं तेरी हाकमियत दा कित कित जात ऐलान कर आया हूं, ते मेरी इज्जत कर। ये अदरवाइज इतना होता नहीं है बुखारी साहब, अदरवाइज इतना होता नहीं है जितना ये। शायरों को भी लपेट लिया साथ, ये तो शायरों को भी लपेट लिया, सब कुछ जो है ना इन्होंने, तो इनका कोई मकसद जरूर है। और ये जो लिख के भी लाए हैं ना, इसमें भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बयान कर दी हैं कि अपना मेयार भी बता दिया है, ठीक है, लेकिन ये है कि इनके अंदर एक शगुफ्तगी है। मतलब शादीशुदा बंदे के अंदर शगुफ्तगी होना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक खबर होती है। वरना वो आपको पता है, काबिल नहीं, ये आप पूछ लें अब्बास मलिक साहब से, वो आपको बताएंगे इतनी नहीं होती। सही है। तो हर बंदे तो अपना अपना तजुर्बा होंदे से। बहरहाल गुजारिश है कि ईद दा खूबसूरत दी मुबारक दी माशाअल्लाह। असल विच ईद हुना लोगों दी है जेड़े यतीमां दा ख्याल रखे ने, गरीबां दा ख्याल रखे ने, असल गल मोहब्बत दा इजहार करन। अच्छा, ईद मलिक साहब वैसे भी ना खुशियां तकसीम करने का नाम ही तकसीम कर, बिल्कुल ये त्योहार है ना। अदरवाइज देखें, ईद हमें बताया जाता है कि जी आज ईद है, इस दिन ईद होनी है,
تو وہ آپ ایکٹیویٹی خود جنریٹ کرتے ہیں نا جی، آپ بالکل رشتہ داروں کو. میرے یہاں والے نے ایک بات اچھا ایسا نہیں ہو سکتا جا کے آپ سو جائیں، سو جائیں تو تب بھی گزر گئی. ہاں گزر گئی. ارشاد. ہاں کہ اج عید دا سونا ڈیہں آ گئے واہ رل خوشیاں چیسوں عید ہو سی. واہ واہ اج عید دا سونا ڈیہں آ گئے رل خوشیاں چیسوں عید ہو سی. واہ جی میں پاک نبی فرمایا ہے اوہ عید منیسوں عید ہو سی. بے حال یتیم غریباں دی بے حال یتیم غریباں دی امداد کرے سوں عید ہو سی. آسی چس وال عید مناواں دی رٹھے یار منے سوں عید. واہ سیوا واہ بندے بیٹھے بن تو نے کہتا ہے کہ اج عید دا ڈیہں چن ڈھولا گھر جلدی آ ساڈی عید کرا. اج عید دا ڈیہں چن ڈھولا گھر جلدی آ ساڈی عید کرا. تو ون پردیس وچ گھر کر گئے اکھی دے گیاں راہ ساڈی عید کرا. تیرے باجوں ساڈی عید کہیں ہن سکھدے سا ساڈی عید کرا. تیری دید عباس دی عید ہو سی ہن منہ دکھلا ساڈی عید کرا. واہ واہ واہ. ویسے جو ملک صاحب نے اشعار سنائے ہیں تو کمال، لیکن اگر اس کا میں نثر میں ترجمہ کر کے سنا دوں تو دنگا ہو جائے. ہاں پھر رن موری تو نہیں نکلے گا پھر بھی. نہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ محبوب کا عید پر اگر ملنا جو ہے نا وہ تمہاری دید کا موسم اگر نہیں آیا، تمہاری دید کا موسم اگر نہیں آیا تو پھر یہ عید کیوں آئی ہے عید سے پہلے. واہ جی واہ واہ جی تو واہ. کیا بات. محبوب کا شاعر کے لیے تو خاص طور پر ایک ہوتا ہے کہ اس کی عید تبھی ہوتی ہے جب. لیکن یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ یہ شعر بس صرف شعر ہے، اس کو عملی جامہ نہیں پہنانا. جامہ پہنانے کا موقع بھی نہیں ملتا. آپ فکر نہ کریں، احتیاط کرنی ہے. احتیاط. اس بارے میں آپ اب بہت سارے اشعار ہیں جن کو آپ سن کے اور جذبات میں آئے کہ چلو جی ٹھیک ہے جی، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. وہ یہ صرف شاعری کو شاعری کی حد شاعری تک کی حد تک ورنہ وہ آپ کو غالب کی طرح وہ پھر کرنا پڑے گا. دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوانہ تھا، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن، ایسی بات میں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو سرائکی شاعری ہے نا آپ دیکھیں اس میں جو ہے نا ایک بہت ایک مٹھاس قسم کی اور ایک کلچرلی اس میں بہت ایک ڈونگا جی میں کہتے ہیں نا. اور اس میں جب محبوب کو بلاتا ہے شاعر یا محبوب کی بات کرتا ہے وہ اور قسم کا ایک ہمارے اندر ایک تاثر جنم لیتا ہے اردو شاعری کی نسبت. وہ ایک ڈھولا اس کے لیے خالی یہ لفظ ہی جو ہے اپنے اندر ایک پوری کہانی کہانی بنا رہتا ہے. تو یہ عباس ملک صاحب تھے اس حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے اور ابھی تک محفوظ ہیں یہ اتنے نظر ہے جناب. اچھا آگے چلتے ہیں. کچھ ہے ذرا کوئی عید شید کا احوال سنائے، کیسے عید کو خاص بنواتے ہیں کچھ عید والے دن؟ عید کے دن دیکھو جی سب سے پہلے جو چیز بنی نا وہ جس کا انتظار ہوتا ہے شدت سے. ابھی بکرا یا گوشت بن رہا ہوتا ہے پھر ہم اس کا کباب اٹھا کے اندر بھیج دیتے ہیں ان پہ چڑھاؤ. ٹھیک ہے، جب تک وہ بکرا شکرا تیار ہوتا ہے وہ کباب تیار ہو چکے ہوتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر ہم اس کو کہتے ہیں اے دل بھی کٹ کے دے بکرے دا، وہ بھی ادھر پانا ہے. ٹھیک ہے، کلیجی اور دل جو ہے نا یہ تو خاص طور پتہ نہیں ہم انتقام لے رہے ہوتے ہیں دل کا کہ اس نے بڑا تنگ کیا ہمیں. اچھا نہیں پھر ویسے کیا کریں، آخر کچھ نہ کچھ تو پکانا ہے نا. اب آپ ادھر سے بکرا ذبح ہو رہا ہے اور ادھر سے آپ بیگم کو کہیں کہ یار دال چڑھا دو ابھی تو. نہیں وہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے یہی ایک یعنی کباب کا سلسلہ چلتا ہے. اس سے پہلے سوئیاں بن چکی ہوتی ہیں پھر یہ چلتا ہے اور اس کے بعد جب گوشت تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی ڈش. آپ کو فرمائش کرتے ہیں کہ آج فرمائش تو ہاں اس قسم کی ہوتی ہے کہ میں نا یہ چونکہ وہ خالص چانپ جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں عید والے دن ہی ملتی ہے، ورنہ وہ جو ہمارا کسائی بازار سے لیں گے نا وہ کوئی پٹھ کا گوشت میں ڈال کے کہہ دے گا چانپ ہے کچھ اور ڈال دو. تو خاص طور پر اپنے سامنے چھوٹا کر وڈا نہ کر چھوٹا کر بنو کے جب ہم آگے بیچتے ہیں نا پھر جب وہ آتی ہے پک کے تو اس میں ہماری کاوش بھی شامل ہوتی ہے تو وہ بڑا مزہ دیتی ہے چانپ. وہ گھنٹہ گھر کی چانپ سے بہت آگے ہوتا ہے. اچھا وہ چانپ میں اب تو مہنگی بھی بہت ہوگی. وہ تو بہت مہنگی ہوگی ہے. وہ کھانا بس میں نہیں رہا. وہ بس میں نہیں رہا بلکہ سوچتے بھی جو ہے نا تو یار اچھا وہ ہوتی بھی کوئی 2 منٹ کی گیم ہوتی ہے وہ صرف
वैसे चाप बड़ी नजर आ रही होती है, जब आप उसको यूं करते हैं तो यहाँ करते हैं तो वो खत्म हो जाती है, एक ही वाला लगता है। अच्छा, तो सर आप खुद भी कुछ बनाते हैं ईद वाले दिन? अल्लाह का नाम है अच्छा बुखारी साहब, पूछो हो सकती, लेकिन मुझे सिर्फ चाय बनानी आती है। अच्छा हाँ, चाय बनाता हूँ और मुझे कोई चीज बनानी नहीं आती। अच्छा, शौक भी नहीं रहा कभी ईद वाले दिन ट्राई करने का? नहीं, बस उनको कह देते हैं कि ये चीज बना दो, ये उनकी स्पेशलिटी है। हमारी वैसे तो ਜਿਹੜੇ शेफ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बड़े कामयाब ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ मर्द बन जाते हैं, लेकिन इस काम में हाथ डालना नहीं चाहिए। हाथ नहीं डालना, मैं यही कहने लगा था वो भाई अगर आप हाथ डालेंगे ना तो फिर आप गए, पकड़े जाएंगे। फिर आपको फरमाइशें ही हुआ करेगी। कल जेड़ी मेरे नाल थई है मैं तो दसो, हाँ तो सारे रन मुरीद हिनो शरीफ ना कोई टकरा, रन है बनाया सकू ईद दा बकरा, ईद आले नहीं बुहारी वदे देंदे है, बकरा कुर्बानी दा ज़बह भी करेंदे है, रन दिया झल झल ताया बना वदा हाँ, यूसुफ वांगू हुस्न है दिवाया बना वदा हाँ, माँ प्यो दा हामी मैं बाज ते शकरा, रन ही बनाया मैं को ईद दा बकरा। तवज्जो करो से बात है माशा पथारी ते इज्जत नाल रोटी नहीं मिलदी, असां है रोंदे यारो ओ अगू खिलदी, सारे रन मुरीदा तू परवेज है वखरा, रन है बनाया मैं को ईद दा बकरा। सच्चे थाना धोवा ता रोज कुटेंदी है, सारे वेड़े च साडे कोलो झाड़ू भी फिर वेंदी है, ई औखे वेले सका भिरा भी न पकड़ा, रन है बनाया मैं को ईद दा बकरा। रुला दिया जी परवेज साहब ने। मेरे ख्याल है एक वक्फा ले लेते हैं, हवा से एक बात करना चाहता हूँ, वक्फे के बाद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वक्फे के बाद इस पे डिटेल से बात करते हैं। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। मैं आपका मेज़बान अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं युसरा बलोच, और हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम शायरी भी सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें भी हो रही हैं, और आप भी घरों में मौजूद हैं तो इसको एंजॉय करने के साथ साथ अच्छे अच्छे खाने भी खा सकते हैं, खाने खिला भी सकते हैं। सिर्फ खाने नहीं हैं बल्कि खिलाने हैं। ईद का ज़्यादा मज़ा ये है कि आप घर में मेहमान बुलाएं, लोगों को इनवाइट करें, दावत पे बुलाएं। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कच्चा गोश्त तकसीम करें, आप उसे पका के भी तकसीम कर सकते हैं, लोगों को खिला सकते हैं। इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं उनको पका कर अगर आप खिलाएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आजकल जो है गोश्त, ना सिर्फ गोश्त महंगा है, गोश्त को पकाना भी बहुत महंगा हो गया। मलिक साहब जी सर, ऐसे ही है ना? बिल्कुल सच है। तो आप कैसे ईद गुजारते हैं, क्या करते हैं? कोई ईद वाले दिन खास गहमा गहमी क्या होती है? बड़ी खूबसूरत ईद गुजरती है। ये नमाज तो फर्क ही नहीं है, हाँ, घर में बाल बच्चे हैं नाल उनको जो ईदी दी ना, दोस्त आ गए, सज्जन आ गए, देरे जब आ गया गपशप मिला। इस ईद पे भी ईदी देते हैं आप? बिल्कुल मैं सुन के सरप्राइज हो गई। मैंने ये दोबारा इसलिए ये बात की है ताकि जो हमारे देखने वाले सुनने वाले वो भी आपकी बात से मुतासिर हों। सर बिल्कुल देखिए, बाल छोटे बाल तो गिनने ना बता दिन दो सब, और मेरे पोते भी होते हैं तो सारे गिन दिया बेन सारे बड़े ने सारी रिवायत रीत ऐसा ही कभी नहीं आनी थी। तो मैं एक छोटी सी नज़म लिखी है जी जी, कुर्बानी दो बकरा, अगर आंखों तो सामने पेश करना। आज कहते के चारे पासे खुशियां छाइयां आ गई है बकरी, सच पूछो तो सबे खुशियां खा गई है बकरी। गजब दी अजकल है महंगाई, खर्चे तारो तार, शहर वजन को दिल नहीं आदा भड़की भा बाजार, जेड़ी चीज दा मुल पूछो ता चढ़ दे तेज बुखार, दर्जन तो वध बाला दा है घर दे विच गुबकार, हर तू वध गए खर्चे आज सता गई है बकरी, सच पूछो तो सबे खुशियां खा गई है बकरी। कुर्बानी दा जज्बा दिल विच पल्ले कहनी कख, बकरा गिनण जरूरी रखने दिल विच जग विच उच्चा नक, बकरा गिनण जरूरी रखने जग विच उच्चा नक, नक नमूद दी गाल मतां कहीं को पोवे शक, एहन कंगले एहन भुखे कुर्बानी तू वग, बकरा पाके दिल दे विच बकवा गई है बकरी, सच पूछो तो सबे खुशियां खा गई है अजीब। बकर मंडी वहीं ते डिठे बकरे बेशुमार, कईहन वड्डे कईहन लिसे कईहन
کئی دھٹکار کئی ان بڑے کئی ان چھوٹے کئی اسے دھٹکار ایک بکرے تے اکھون ٹکی بکرا حاجی دار میں کرتے دل پر چیندہ بکرا ہا فنکار ایڑ وال جو مول سنوایا رہی نہ کوئی امید چارے پاسے سچ پوچھو تا کھا گئی عجیز آشیر کے آخر لگا لاکھ روپیہ ہے بکرے دا مول آخر لگا لاکھ روپیہ ہے بکرے دا مول آلہ نسل تے رنگ دا سونا بکرا ہے بل بل اکھیں کلیاں متھا چٹا ٹردے مارت جل ایڈا بکرا ولنا ملسی منڈی پھرو کل ایڈا بکرا ولنا ملسی منڈی پھرو کل تسانا گن سوتا ویسی بیا کوئی خرید سچ پوچھوتا سبے خوشیاں کھا گئی ہے بکری اے بکرا ہے گدرا بربرا وکھرے اندے رنگ لمبے کانتے دن چپڑالے بوتھی اندی تنگ نچدے ٹپدے چنگیاں چیندے راندھے روز اٹنگ جیڑا ایکو دے دے وہ تھی ویندا ہے دنگ این بکرے دا کوئی نشانی بدھاں کیا تمہید چارے پاسے ہر کتے ایڑ وال دا مونڈا ناپتے آکھیا میں بھرا چھیک چھبیر نہ کر تو زیادہ اصلی مول دسا آکھن لگا مکدی گالے گھنسا بس 50 آکھن لگا مکدی گالے گھنسا بس 50,000 تو گھٹ نہ تھی سی ایندہ مول مزید سچ پوچھوتا سبے خوشیاں کھا گئی ہے بکری اوکھے سوکے پیسے بھر کے بکرا گیا بکرا گھر وچ آیا ڈٹا بالا شور مچا ایویں لگدا ہا کوئی آگے سیاسی رہنما بکرے نال جلوس نظر دا رل گئے حق ہمسا بالا زور دے نعرے لائے تھئی بھاویں تنقید سچ پوچھوتا سبے خوشیاں کھا گئی ہے بکری اور کھیل رچائی بالا تھیا بکرا بہو پکان کرن سواری جھڈیاں ڈیمن بولے کیا حیوان چھک چھبیر تے گھوگے دیتے کیچا کہیں ہلکان قربانی تو پہلے بکرا تھیندا ہا قربان وستی وستی قربانی تو پہلے بکرا تھیندا ہا قربان وستی وستی پھیرے لائے کیتا تنگ شدید چارے پاسے خوشیاں چھایاں آ گئی ہے بقرعید اور سبے بالا رل مل جو سبے بالا رل ملتے جو ہن پلائے دھک دوجے دی زمین تے ڈٹھا بکرا پیا تھک عید نماز تو پڑھن عید نماز پڑھن تو آئم پڑھ کے آئم گھر جو ڈٹھم رش جلدی نال کسائی سجم اوہاں رکھیا ہاتھ تھوڑی دیر عباس گزردی تھی دی نہیں عید چارے پاسے خوشیاں چھایاں آ گئی ہے بقرعید سچ پوچھو تو سبے خوشیاں کھا گئی ہے بقرعید کیا بات ہے دو پیغام ہیں جی اس میں ایک تو یہ عید پر قربانی کرنا اس میں استطاعت ضروری ہے اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو آپ پہ فرض نہیں ہے تو آپ کیوں بہت سارے ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہمسایوں کو دیکھ کے بچوں کی مجبوری میں نکل کھڑے ہوتے ہیں ادھار لے کے قربانی نک رکھنا انفارچونیٹلی سر تھوڑا سا سوسائٹی میں ایک سٹیٹس سمبل بھی بنا دیا گیا ہے اگر اس کو علامتی طور پہ ہم لے رہے ہیں تو پھر مناسب نہیں ہے اب اس میں جو نظم پیش کیے ہے آس ملک صاحب نے اس میں دو صورتیں ہیں اس میں ٹھیک ہے ایک تو وہ جو ٹیپ کا مصرع ہے وہ کھا گئی وہ ایک کیفیت ہے کہ غریبوں کو ان کے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن دوسری طرف اسی نظم میں ایک ایسے بکرے کا ذکر ہے جو بڑا شاندار ہے جو بڑا مہنگا ہے لیکن 50,000 روپے میں لے آئے 50,000 بھی دے آئے ہیں اس کا ٹھیک ہے پھر وہ بھی ایک ٹھیک ہے سستا لے آئے سر سستا لے آئے 50,000 کا تو بکرا ملتا نہیں ہے اب تو 50,000 کا تو اب یعنی مرغا ملتا ہے تو یہ بڑی ان کی بات ہے لیکن بہرحال یہ جو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کو نا اب بانٹیں کیونکہ ہر بندے کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے تو یہ جو 20 کلو 25 کلو جو گوشت نکلتا ہے نا اس میں سے اگر آپ صرف 5 کلو رکھ لیں اپنے لیے تو باقی اگر آپ بانٹ دیں تو دیکھو نا یہ لاکھوں من گوشت جو ہے نا ایسا مل سکتا ہے کہ جو لوگوں میں تقسیم ہو سکتا ہے اور ان کی خوشیوں کو دوبالا کر سکتا ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا اس پہ ذرا سوچنے کا موقع دیتے ہیں ہم دیکھنے والوں کو اور ہم تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں بالکل تاکہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और कोशिश करें कि सेलिब्रेशन के साथ साथ उन लोगों को भी याद रखें जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारी सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर सोसाइटी की तरफ से दिया जाता है। जो लोग नहीं भी कर सकते वो भी कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद के लाते हैं, कुर्बानी करते हैं। इसी पे आज हम स्टूडियो में भी बात कर रहे थे कि सेलिब्रेशंस के साथ साथ आप ये भी याद रखा करें जो गरीब लोग हैं उनमें तकसीम करें गोश्त और उनको अपनी खुशियों में शरीक करें। जितनी आप खुशियों में लोगों को अपने साथ शरीक करते हैं उतनी खुशियों में आपकी इजाफा होता है। तो बुखारी साहब, अच्छा आजकल अनफॉर्चुनेटली एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। दूसरा ये भी है कि जैसे कि उन्होंने अपनी पोइट्री के ज़रिए खामोश एहतजाज बड़ा उसके अंदर नज़र आ रहा था कि किस तरह से कुर्बानी के लिए लोग परेशान होके जाते हैं, बकरा ख़रीदते हैं। तो इतना प्रेशर क्यों दिया जा रहा है सोसाइटी में? एक तो ये वैसे तो सारे जो असातिज़ा बैठे हैं ये बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने बहुत सारी चीज़ें खुद पर तारी कर ली हैं, ज़बरदस्ती मुसल्लत करते जा रहे हैं। देखिए ना, अभी तो लोगों के पास फिर कुछ वसाइल हैं। माजी में तो कई वक्त खाना भी दस्तयाब नहीं होता था, लोग भूखे रहते थे, वसाइल इससे कहीं कम थे, लेकिन लोग खुश होते थे। हाँ, लोगों के अंदर जो है वो खुशी थी, खुशी का एलिमेंट होता था। वो सुन में वही बात जो अभी कर रही थी। अब वो जो है ना इस्तात से बाहर, चादर से बाहर जबरदस्ती अपने आप को खींच के लेके जा रहे हैं। वही जो बात ये कर रही थी ना कि इस वक्त हमने तारीख कर लिया स्टेटस को कि नकोड़ा रह जाए। नकोड़े ने उत्ते रखन ली दुख और कर्जे और इस किस्म की चीज़ें और गम हमने पाल लिए हैं। अदरवाइज उस वक्त हम एक सादा ज़िंदगी गुजारते थे। जिसके पास है वो करता था, जिसके पास नहीं है वो कहता भाई नहीं किया मैंने, हमारे पास वसाइल नहीं है। वो कह देता था हमारे पास वसाइल नहीं है, तो वो कोई सबको पता होता था कि इनके घर में कुर्बानी नहीं होती, भाई ये नहीं करते। रिश्तेदारों को भी पता होता था फलाना नहीं की उसके घर में। वो अब ये जो एक हमने कैफियत बना ली है कि हम अपनी अमारत को ज़ाहिर करें, हम पीछे नहीं रह गए। हालांकि हमारे पास होता नहीं है, बाकी मामलात में भी लोगों को नज़र आ रहा होता है कि वो ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन आप इन संजीदा बातों को छोड़ें। आप जो है ना परवेज साहब की तरफ चलते संजीदा बातों को छोड़ते हैं। मैं अक्सर इवें दिल आता एक बारी सेरे पा देखा भला एक बारी दूसरी बार मुझे तो सब पता है। मैं अक्सर इवें दिल आता एक बारी सेरे भला पा देखा आसमान दे जितने तारे हैं तेरे बोछड़ नाल सजा देवो। मेरा अक्सर इवें दिल आदा है कायनात दे फूल कुल इकट्ठे कर तेरे पैरा हेठ बिछा देवो। मेरा अक्सर इवें दिल आदा है आसमान तो चंद को यार लहा तेरे चंद तो सोने मथे ते मैं टिके वांग सजा देवा। मेरा अक्सर इवें दिल आदा है ई कौस कजा दे कुल मंजर तेरी अखियां दे विच भर देवा। मेरा अक्सर इवें दिल आदा है कायनात दे सारे परियां को तेरे दरबान खड़ा देवा। मेरा अक्सर इवें दिल आदे एक शादी होवे तू दुल्हन होवे वत उवे बिरादरी होवे परवेज विखारे चढ़िया होवे रन मुरीदा को सबक सिखा देवा। मैं हाथ जोड़ के सस अपनी को ऊंधी थी भला दे। मेरा अक्सर इवें साहब मैं खुद मुदाखलत कर रहा हूँ क्योंकि इतना जिक्र आ गया है रन मुरीदी का। लोग भी अब जो घर में बैठे हैं ना, जो देख रहे हैं शौहर बीवियों के साथ, या तो ताने सुन रहे हैं, देखा उसको, देखो ऐलान कर रहा है और तुम हो के मेरे पे ये जो आखिरी ऐलान किया है, ये तो बीवी को वापस मैं यही पूछने लगी थी कि आपकी चीजें हैं सर। अच्छा बुखारी साहब आखिरी नज़र में प्रभात साहब सुनाने लगे वो ना इतना ना जिक्र आ जाए ना कि उते ये प्रोग्राम दा टैग ही साकू लावना पड़े। अच्छा, ये एक गजल मैं तो माशाअल्लाह गजल ही सुना सकता हूँ। ज़मीं पे ख्वाब के मंजर उतर गए सारे, ज़मीं पे ख्वाब के मंजर उतर गए सारे, ये कैसे रंग फजा में बिखर गए सारे। ज़मीं पे ख्वाब के मंजर उतर गए सारे, ये कैसे रंग फजा में बिखर गए सारे। अब अपने शहर में फिरता हूँ अजनबी की तरह, अब अपने शहर में फिरता हूँ अजनबी की तरह, वो मेरे दोस्त ना जाने किधर गए सारे। अब अपने शहर में फिरता हूँ अजनबी की तरह, वो मेरे दोस्त न जाने किधर गए सारे। तुम्हारी याद की महकार जब भी लौट आई,
تمہاری یاد کی مہکار جب بھی لوٹ آئی خیال و خواب کے منظر نکھر گئے سارے تمہاری یاد کی مہکار جب بھی لوٹ آئی خیال و خواب کے منظر نکھر گئے سارے محبتوں کے فسانے میں میرا نام نہیں محبتوں کے فسانے میں میرا نام نہیں میں کیا مرا میرے عنوان مر گئے سارے محبتوں کے فسانے میں میرا نام نہیں میں کیا مرا میرے عنوان مر گئے سارے یہ بات الجھی ہوئی ہے مگر حقیقت ہے یہ بات الجھی ہوئی ہے مگر حقیقت ہے بہار رت کو منانے شجر گئے سارے یہ بات الجھی ہوئی ہے مگر حقیقت ہے بہار رت کو منانے شجر گئے سارے اب آؤ ایک نئے گلشن کی آپ یاری کریں کیا بات اب آؤ ایک نئے گلشن کی آپ یاری کریں خزاں رتوں کے تجربے گزر گئے سارے اب آؤ ایک نئے گلشن کی آپ یاری کریں خزاں رتوں کے تجربے گزر گئے سارے زمین پہ خواب کے منظر اتر گئے سارے یہ کیسے رنگ فضا میں بکھر گئے سارے کیا بات ماشاءاللہ. اچھا یہ شاعری تو بڑی کمال ہے. روٹھی بہار کو منائیں کیسے؟ دیکھیں جی محبوبہ کو منانا اور روٹھی بہار کو منانا ایک ہی قسم کا کام ہے فارمولہ ایک ہی لگے گا لیکن بہار تو ایسی روٹھی ہے کہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہی. یہ استعارتاً اگر آپ کی بات کر رہے ہیں تو بہت آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ہمارے ہاں بہار کچھ ایسی روٹھی ہے کہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہی. اگر اس کو استعارتاً ہم سمجھیں سارے تو ہم دیکھیں ویسے جیسے شروع میں ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے اندر خوشیوں کا ایلیمنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک وائبز آتی ہے نا جب آپ کہیں کوئی کام کر رہے تھے یار بڑا مزہ اس میں نا اتنے خدشات اوپر آئے ہوئے ہیں. ملک صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اردو کلام سناتے ہیں تحریک تھے کہ اردو سے کہ ہم نے یہ سانحہ بھی بدن پر سجا لیا ہم نے یہ سانحہ بھی بدن پر سجا لیا خود کو تمہاری یاد میں پتھر بنا لیا ہم نے یہ سانحہ بھی بدن پر سجا لیا خود کو تمہاری یاد میں پتھر بنا لیا اور تھے گفتگو کے اور بھی انداز میں بچو تم نے تو آسمان ہی سر پر اٹھا لیا تھے گفتگو کے اور بھی انداز میں بچو تم نے تو آسمان ہی سر پر اٹھا لیا اچھا ہوا کہ ان سے نہ ٹپکا میرا لہو پلکوں نے میرے کرب کا چہرہ چھپا لیا اور تھا جس پہ تاب جب وہی دیوار گر پڑی ہم نے طلب کا دیپ ہوا میں جلا لیا اور شعر کہے کہ اب رابطہ کہاں ہے ہمارا خدا کے ساتھ اب رابطہ کہاں ہے ہمارا خدا کے ساتھ مدت ہوئی کہ ہاتھ دعا سے اٹھا لیا اب رابطہ کہاں ہے ہمارا خدا کے ساتھ مدت ہوئی کہ ہاتھ دعا سے اٹھا لیا عباس اب کے ایسی فضا موسموں میں ہے کہ شیشوں نے پتھروں کا لبادہ چرا لیا. سر تے وداہاں بار چاہتی میں کو سناتی سر تے وداہاں بار چاہتی میں کو سناتی مروڑے دینا میں دہیں تیراتی میں کو سناتی رانتا میں کو ہے تارے دکھیں دے اجاتا ہے وہ گونگی بہتی میں کو سناتی لہنگے ساڑیاں او ڈھیر پاوے میں پاڑا چولا وداہاں پاتی میں کو سناتی وڈے شہر تو اساں ہے پرنے سدھا سادہ میں ہاں دیہاتی میں کو سناتی میں وانگو بے وزنہ او بھی لکھدا ہا انہیں محفل بکو جا چاہتی میں کو سناتی اور رن دے پیر گھٹے کرو یہ پرویز دا مشورہ ہے ذاتی میں کو سناتی. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ سے شوئی لائے اس کے بعد تو اجازت ہی بنتی ہے. بہت شکریہ. ہم آپ کے ساتھ رہے دونوں دن ہم نے آپ کے ساتھ گزارے اور اچھے اچھے مہمان ہم نے کوشش کی آپ کے سامنے ہم نے ان سے گپ شپ کی ان کو بلایا اسٹوڈیوز میں آپ گھروں میں بیٹھ کے انجوائے کرتے رہے کھانا کھاتے رہے خوش رہیں اسی طرح اپنی مرضی سے جیتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. اجازت دیجیے مجھے اپنے میزبان امجد بخاری کو اور ساتھ میری یسرا بلوچ.
اللہ نے کے بعد